Jesus power, Jesus power। प्रभु यीशु नासी दे पवित्र नाम विच इस माध्यम द्वारा जुड़े हुए सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। आप सब दे लई जदों ये मौका है कि असीं प्रभु दी हज़ूरी विच एकत्रित हां और परमेश्वर दे वचनां नूं सीखण दे लई कुछ समां प्रभु यीशु नासी दे पवित्र नाम विच पवित्र आत्मा दी अगुवाई दे वसीले नाल परमेश्वर दे वचनां नूं सीखीए। आओ सब प्रार्थना में चलांगे कि पवित्र आत्मा सानू सिखावे। थैंक यू जीसस। सब अपनी अखों बंद करिए, प्रार्थना करिए। सामर्थी 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 परमेश्वर, असीं करार करदे हां जे तेरा रूह सानू ना सिखावे तां सीख नहीं सकते। प्रभु जदों तेरा रूह सिखाउंदा है उदों ही असीं सिखदे हां। अज खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा सबनूं सिखाए प्रभु, अज तेरा रूह सबनूं सिखाए खुदावंद। प्रभु यीशु तुसीं कहा मेरा आत्मा ओ पवित्र आत्मा तुहानूं मेरियां गल्लां सिखावेगा। अज खुदावंद तेरियां गल्लां सानूं सिखा प्रभु, अज तेरियां गल्लां सानूं समझा परमेश्वर, ताकि तेरियां गल्लां समझ के तेरियां गल्लां दे उत्ते चलण वाले बन जाइए। तेरियां गल्लां साडी जिंदगी च पूरीआं होण, साडे वसीले नाल पूरीआं होण। ए खुदावंद तेरे वड्डे जलाल नूं ज़ाहिर करो, इन्हां समय में तेरे वचनां नूं सिखाओ प्रभु जी। तुसी गलबात करो प्रभु जी, तेरे वालों महान तरक्की जलाल को 100% होवे। किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा। ये सारियां दुआ बेनतियां यीशु नासरी दे पवित्र नाम च दीनों के मंगदे हां, आमीन। अज सब जदों असीं प्रभु यीशु नासरी दे नाम दे पवित्र आत्मा दे वसीले इक्को हां, भावें असीं वख-वख जगह ते बैठे हां पर पवित्र आत्मा दे वसीले नाल असीं एक हां। जदों असीं यीशु दे नाम विच एक हां ते आओ पवित्र आत्मा दे वसीले नाल यीशु दे नाम विच कुछ गल्लां नूं सीखीए। स्वागत है तुहाडा यीशु दे नाम विच इन्हां सारियां गल्लां नूं सीखण आउण दे लई। आओ सारे परमेश्वर दे वचन दे विच असीं कुछ समां आत्मिक युद्ध दे बारे सीखांगे। जदों असीं आत्मिक युद्ध दी गल करदे हां उस तो पहलां आत्मा नूं समझना बड़ा जरूरी है। बहुत सारे कहंदे हन आत्मा ही नहीं हुंदा, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਯੁੱਧ ਨੂੰ नहीं समझ सकते। शुरुआत जो है वो आत्मा तो है। अनंत काल तो अनादि काल तो अनंत काल तक परमेश्वर है और परमेश्वर का वचन सानू दसदा है, यीशु मसीह दे मूंह दा वाक है, यूहन्ना दी अंजील 4 अध्याय 24 वचन दसदा है परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना अंजील 4 अध्याय 24 वचन दसदा है परमेश्वर आत्मा है। और ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर जो है वो आत्मा है। आत्मा परमेश्वर जो है अनादिकाल तो अनंत काल तक है। ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਸਲੀਕੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਸਲੀਕੀਆਂ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 23 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਤਸਲੀਕੀਆਂ 23 ਅਧਿਆਇ 5ਵਾਂ ਵਚਨ, ਉਸ ਦਾ 23 ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 23 ਵਚਨ, ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲਾ ਤਸਲੀਕੀਆਂ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 23 ਵਚਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ आपे तुहानू पूरी तरह पवित्र करे और तुहाडा आत्मा अते जीव अते शरीर साडे प्रभु यीशु मसीह दे आउण दे वेले दोष रहित संपूर्ण बचिया रहे। प्रभु दी स्तुति होवे। इत्थे परमेश्वर दा वचन दसदा है कि परमेश्वर जो है वो सानू पवित्र करेगा, आपे पवित्र करेगा और की बचावेगा, साडे आत्मा नू बचाएगा, जीव नू जान नू बचाएगा ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, इंसान के अंदर आत्मा है और आत्मिक शरीर भी है, आत्मिक वजूद भी है।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਝਣੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਸੀਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਗਾ, ਵਧੀਆ ਘਰ ਮਕਾਨ ਦੇਗਾ, ਪੈਸਾ ਲੱਤਾ ਦੇਗਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਹੈ ਨਿਰੋਲ ਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਿੰਥੀਆ 15 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 19 ਵਚਨ 'ਚ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਨਿਰੇ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕੇਵਲ ਇਹ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਸਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਸਯੋਗ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ 40 ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਰਗੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਦੂਏ ਤਾਰੇ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਵਜੂਦ ਵੀ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਜੂਦ ਚ ਲਾਏਗਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ ਤਦ ਹੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਬਣਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਤਮਾ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਿ ਕਾਲ 'ਚ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ। ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਪਾਇਆ ਆਤਮਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਤਮਾ ਹੈ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਵੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜੋ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਸੀਗੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ,
ਆਨੰਦਪੂਰਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰਾਈਆਂ ਗਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ, ਗਿਰਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗਦੂਤ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੂਸੀਫਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਹਵਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸੱਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਪ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸੱਪ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੌਲਸ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਤਮਿਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਸਦੇ 2 ਵਚਨ ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਵਚਨ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਿੰਨਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਦਲੇਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਉੱਤੇ ਦਲੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਹੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਪੌਲਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੁਰਿੰਥਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੌਲਸ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੌਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਹੇ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਕਈ ਸਮਝਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆ, 3 ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਢਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾਢੇ ਤਕੜੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਲਵਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿੰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਰੀਰਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਪੌਲਸ, ਜਦੋਂ ਸੌਲਸ ਸੀਗਾ,
उस वक्त की करता सीगा? उस वक्त ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਵੱਢਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰਕ ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਆ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਆ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਆ, ਡਾਢੇ ਤਕੜੇ ਆ, ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਆ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਆਤਮਿਕ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਦੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੜ੍ਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ ਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹ ਸਾਲਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗੀ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਰਦਾਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਢਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੜ੍ਹ ਆ ਕਿਹੜੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਪਈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਹਿਮ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਲਝਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਵਰਗ ਦੇ 33% ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਲ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਈ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ। ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪੂਜਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਜਨੀਏ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਪੂਜਨੀਏ ਪੂਜਣਯੋਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਲਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਓ, ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ।
ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਆ, ਵਹਿਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਵਹਿਮੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਹਿਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ, ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਗੱਲਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜੀਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਕੀਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾ ਦੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਜਾਓ। ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਲਈ ਆ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ, ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਲੱਖ ਦੱਸਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੱਖ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਪੁੱਛੇ ਭਲਿਓ ਪੁਰਸ਼ੋ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਤਰੱਕੀ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਹੀ ਦੇਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਤੇ ਪਏ, ਸਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਲਾਟਰੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਤੇਰੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ। ਲਾਲਚ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਤੁਰੋ। ਸਬਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ, ਦੁਸ਼ਟਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰੀ ਸਮਾਨ ਲਈ ਫਿਰ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਦਰ, ਨਜਾਇਜ਼ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਅੰਦਰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਸੱਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਆਦਮ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਹਵਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪਲਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੋਗ ਬਣਨਾ। ਪੋਟੀਫਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਯੂਸਫ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਲਾਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਡਰਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੈਵੰਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਆ, ਤੋੜਨਾ ਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਵੰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਸ ਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ।
जीसस। पहला, दूसरा और तीसरा वचन पढ़ांगे। अफसियां दी किताब 2 अध्याय, पहला, दूसरा और तीसरा वचन। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ ਸਾਓ ਜਿਵਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਈ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਸਸ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦਾ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਰਦਾ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਰਦਾ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਈ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਸਾਓ, ਰੂਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਣਆਗਿਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਵਹਾਰ। ਵਿਵਹਾਰ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਵਿਵਹਾਰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ। ਸੋ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹਵਾਈ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੂਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ, ਜਿਹੜੀ ਆਦਿਕਾਲ 'ਚ ਆਦਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਰੂਹ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰੂਹ ਹੈ, ਬਦਰੂਹਾਂ ਦਾ ਰੂਹ ਹੈ, ਬਦਰੂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਦਰੂ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਦਰੂ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਪ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਵਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਮਾੜੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਆਪੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਜ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਜੋ ਕਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਅਗਰ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 4 ਅਧਿਆਇ 4 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 4 ਅਧਿਆਇ 4 ਵਚਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਧਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਤੇ ਮਸੀਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਧਾਂ ਹਨ, ਬੇਪ੍ਰਤੀਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਧਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਕਿਹਨੇ? ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ ਗਏ।
एक इस युग का ईश्वर हो गया, एक सच्चा जिहड़ा ईश्वर हो गया, एक सच्चा परमेश्वर हो गया, एक जिहड़ा इस दुनिया का परमेश्वर आ, जिहड़ा इस युग का परमेश्वर आ, वो हो गया। मतलब दो हो गए, इसका मतलब फर्क हो गया। और ये हकीकत है मेरे भैन भरा। और जिहड़ा इस युग का ईश्वर है वो की करता है, वो बुद्धां नूं अन्या करता है। बुद्धां नूं अन्या किदां करदा? गलत सिक्ख्या दिंदा, गलत सिक्ख्या दे के वहम पैदा करदा, परमेश्वर के वचन के उल्ट गल्लां सिखाउंदा। जो परमेश्वर के वचन के उल्ट बंदे च गल्लां भर दिंदा आ, बंदा जिहड़ा उन्हां गल्लां दे मगर तुर पैंदा आ और वो बंदा जिहड़ा गुलाम बन जांदा। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਧਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੂਸਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਹਵਾਈ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ। ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ। ਰੂਹ ਮਤਲਬ ਬਦਰੂ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ नेक आत्मा है परमेश्वर, पूर्ण आत्मा है परमेश्वर, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟਾਤਮੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਦਰੂਆਂ ਦੁਸ਼ਟਾਤਮੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਦਰੂਹਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਦਮ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਉਸਦਾ 26 ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ 'ਤੇ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ 17 ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਔਰਤ ਨੇ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਮੌਤ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੁੱਧਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰੂਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਦਰੂਹਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ? ਡੈਡਨੈਸ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇਹ ਲੱਭਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਸਾਇੰਸ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਖਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਜ਼ਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਅਣੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਪਰਮਾਣੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਰੀਡਮ ਦਿੱਤੀ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਵਾ ਨੇ ਅਤੇ ਆਦਮ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੇ ਕਰੂੰਗੇ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੂੰਗੇ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਇੱਕ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਡ ਮਾਈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ 100% ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੂਸੀਫਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਸਿਖਾਤਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਖਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ? ਮੌਤ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਵਿਛੜੂਗਾ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ
ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਮਾਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਉਹ ਡੈਡ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਡੈਡਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਗਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦਾ, ਬਹਿਲਾ ਫੁਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬੁੱਧਾਂ ਆਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਇਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਧੋਖੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਰੂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਸਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਔਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਹਵਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਦਾਂ, ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਦਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਨਾ ਮੰਗੋ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਅਰੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਰੂਆਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਦਰੂਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ। ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਢੱਠਣ, ਆਤਮਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਢੱਠਣ, ਉਹ ਟੁੱਟਣ, ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਹੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਫਸੀਆਂ 6ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 6ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ 12 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦਕੌਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹੀ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਰਾਜਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਹੈਗਾ।
ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਲੜਾਈ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ? ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਹੂ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਕੂਮਤਾਂ, ਇਖਤਿਆਰਾਂ। ਹਕੂਮਤ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੂੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗੇ, ਅਣਜਾਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪੇ ਤੋੜ ਲੈਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਯੁੱਗ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਆ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 11 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 21-22 ਵਚਨ ਆ, ਜਦ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹਥਿਆਰ ਬੰਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਬਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਲੁੱਟ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ 20 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਬਚ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਲੁੱਟ ਵੰਡ ਦਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯਿਸੂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਸਾਮਰਥੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਮਰਥੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਮਰਥੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹੇ, ਉਹਦੀ ਲੁੱਟ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਲੁੱਟ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਜਮਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ, ਅਖਤਿਆਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈਏ ਨਾ, ਗੁਲਾਮ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਆ? ਕਿਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਕਈ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੁਛ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੀਸਰੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਗਿਰਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਗਿਰਾਇਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਅਜੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਅਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਬਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫਾਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਪਾਪ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਕਾਇਲ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਆ, ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾਲ 'ਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਸਦੀਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਔਰ ਹਰ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬੰਧਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਹਰ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਕੋ ਆਊਗਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜਿੰਦੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਠਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜ ਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਆਦਮ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਾਨ ਆਤਮਾ ਤੇ ਔਰ ਹਵਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਾਨ ਆਤਮਾ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ? ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ, ਇੱਕ ਠੀਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਠੀਕ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹਥਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਹਥਿਆਰ ਵਚਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਵਚਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਏਗਾ ਔਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ, 100% ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਤਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 4 ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਸਮਝੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਯਾਕੂਬ 4 ਅਧਿਆਇ 1 ਵਚਨ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਝਗੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਤੀ ਇੰਜੀਲ 11 ਅਧਿਆਇ 12 ਵਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੱਤੀ ਇੰਜੀਲ 11 ਅਧਿਆਇ 12 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੋੜੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਹੰਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੋੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਾ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪਸੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ
दूसरा वचन दसदा है कि तीसरा वचन दसदा है कि तो असीं अपने शरीर दीयां कामना पूरीਆਂ करते सी। अज मेरे भैन भराओ तुसीं देख सकते हो तुसीं किहदी कामना पूरी कर रहे हो, किहदी ख्वाहिश पूरी कर रहे हो, किहदी इच्छा पूरी कर रहे हो, शरीर दी जां आत्मा दी, शैतान दी जां परमेश्वर दी। गलातियां दी किताब दसदी है शरीर ते आत्मा एक दूजे के खिलाफ हन। एक दूजे के खिलाफ क्यों हन? क्योंकि शरीर दे विच पाप दा बीज है, शरीर दे विच पाप दा बीज है, और उस पाप के बीज का रिजल्ट ये निकला है वो बड़ा हो गया, फल तक पहुंच गया, और आत्मा उसकी गिरफ्त में आ गई है, कुछ नहीं कर सकती है। ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਦਮ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਿਆ, ਡੈਡਨੈਸ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਜਾਊਗਾ। पर इन्नी ज़्यादा शरीर को कमज़ोर करके भी देख लिया कि शरीर हिलनों जुलनों हट गया, पर आत्मा ने शरीर ते फतेह नहीं पाई। क्यों नहीं फतेह पाई? क्योंकि आत्मा तो काम करने जोगा रहा ही नहीं। जे शरीर को मार भी दईए तो आप बराबर होंदा, फतेह कित्थों पाई? तरीका यह नहीं सही सीगा, नहीं सही हैगा कि शरीर को कमज़ोर करिए। तरीका यह सही है कि आत्मा तकड़ा होवे। इसलिए प्रभु ने सही तरीका दुनिया में लैके आंदा। प्रभु ने कहा मैं जा रहा, तुहानू दूजा सहायक मिलेगा, पवित्र आत्मा। दूजा सहायक मिलेगा, पवित्र आत्मा। शरीर जिन्ना हमारी तगड़ा होए कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे तामसिक भोजन नहीं खाते है। तामसिक भोजनों की एक सूची है, ਜਿਹੜੇ शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ विकृतियां तो पापां तो पीड़ित हो गए, प्रॉब्लम पै गए, उन्होंने सोचा साडा खाना पीना जिहड़ा है ना ये ठीक हो जाए तो फिर ठीक हो जाएंगे। कई लोग मीट, अंडा, लसन, प्याज नहीं खाते, 5 चीज़ों का त्याग करता, नहीं खाते। हुण जिहड़ी ये गल आ कि इहदे नाल काम क्रोध खत्म हो गया? नहीं होया। मोह, लोभ, अंकार तां गांह दी गल है, अजे काम क्रोध ही नहीं मुक्या। पहलियां 2 गल्लां नहीं मुक्कियां हैगियां, तीसरी गल ते कित्थों पहुंचण? विशेष प्रकार के भोजन छड्डण दे नाल, विशेष प्रकार के भोजन छड्डण दे नाल जे कोई कहे कि विकृतियां ते काबू पा लूंगा, अपने मन दे विचों विकारां नूं दूर कर दूंगा, इदां नहीं है। इक्को एक सॉल्यूशन आ, इक्को एक हल आ, परमेश्वर दा सर्व सामर्थी आत्मा तुहाडे शरीर ते काबज हो जावे। परमेश्वर दा सर्व सामर्थी आत्मा तुहाडे शरीर ते राज स्थापित कर लवे। इक्को विकल्प है मेरे भैन भराओ, इक्को ही विकल्प, बिल्कुल इक्को ही विकल्प, बिल्कुल इक्को ही विकल्प है। जिन्होंने मीट खाना छड्डिया उन्होंने कला मीट खाना नहीं छड्डिया जी, लसन प्याज तक त्याग्या सी, क्योंकि वो तामसिक भोजन की सूची चाहते, वो तामसिक गुण पैदा होंगे बंदे के शरीर के अंदर। उन्होंने सोचा छड्डण नाल अपनी जिहड़ा शरीर जिहड़ा ये आत्मा ते काबू नहीं पा सकूगा, आत्मा इत्ते काबू पा लूगी, पर नहीं। फिर कई ने खाना ही छड्डता। मेरे भैन भराओ विकृतियां ही रह गई अंदर, विकार ही रह गए, फतेह नहीं पई। फतेह किद्दां पैनी है? फतेह किद्दां पैनी? सर्व सामर्थी आत्मा जो अंदर आऊगा फिर फतेह पैनी है। इसलिए तरीका की है? इसलिए तरीका है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या? तौबा करो। क्यों उदों तो जोर मारे जाता तौबा करो? क्योंकि उन्हें सही मैसेज प्रचार किया, वही प्रचार यीशु मसीह ने किया, तौबा करो। तौबा का मतलब की आ? बंदा मन्ने कि रब्बा मेरे को कुछ नहीं होना है, मैं तेरे के घुटने टेकदा, मैं तेरे के मुंह पर डिगदा, मैं तो कुछ भी नहीं होना, मैं सारा जोर ला के देख लिया, मैं तो जित नहीं पई, मैं तो मेरे विकार नहीं मरे, मैं तो मेरे पाप ते फतेह नहीं पई, मैं थक गया तेनों लभदा, मैं थक गया पवित्र बनन दी दौड़ लांदा, पर मेरे को कुछ नहीं होया। ठीक जो ये बंदा बोलूगा कि मेरे को कुछ नहीं होया, मेरा सारा कुछ ही फेल हो गया, खुदा उठाऊगा, खुदा उठाऊगा। अज मेरे भैन भरा जब तक ये नहीं कहते तब तक अगे नहीं वध होना। तुसीं तां कहंदे रब ने मेरी किस्मत माड़ी लिखी है, तुसीं कित्थों चंगे हो जाना? तुसीं तां उत्ते दोष ला के बैठे हैं, दोष पत्री तां उत्ते लाई हुई है, तुसीं कित्थों अगे वध जाओगे? इसलिए बेनती इस गल नूं समझ जाओ, उच्चियां गल्लां ते मन ना लाओ। जिहड़ा ये कहंदा कि परमेश्वर ने मेरी किस्मत खराब लिखी आ, वो परमेश्वर तो उच्ची गल बोल रहा, परमेश्वर तो गां दी गल बोल रहा, परमेश्वर दे उल्ट गल बोल रहा, सही नहीं हैगी। हुण की है? हुण की है? इत्थे गल आ सोच राज उत्ते जोर मारिया जा रहा, जिहड़े जोर मारदे हो खो लैंदे आ। इत्थे
ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ men of violence, ਇਹਦੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, and men of violence take it by force। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਲਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਊਗਾ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੈਅ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਅਣਗਿਣਤ ਮਰ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਖਾਲੀ ਕਰਤੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਮਾਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿੰਸਕ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹਿੰਸਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਆਤਮਿਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਿਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ। ਰੂਪ ਬਥੇਰੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੂਪਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਮਗਰ। ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਮਾਨਵ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਨੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਤਾ, ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਾਤਾ, ਕਾਇਨ ਤੋਂ ਹਾਬਲ ਮਰਾਤਾ। ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਸਕੇ, ਮਰਾਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਉਣ ਡਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਪੜਵਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਸਾ ਆ, ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆ, ਨਾਸਤਿਕ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੀਚੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਆਦਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਦੁਸ਼ਟਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਤਮਿਕ ਬਿਗਲ ਹੋਊਗਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਿਗਲ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਤਮਿਕ ਤਲਵਾਰ ਆ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਆ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਸੀਆਂ 6:17 ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਯਸ਼ਯਾਹ 27 ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮੀਆਂ 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗਲਤ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਪ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋਗੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਕਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਲਹੂ ਬਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੂਗੇ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:12 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬਿੰਨਿਆ ਔਰ ਵੱਢਿਆ ਔਰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਆ ਗਿਆ, ਬਚਾਉਣ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਢੇਲਣ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਤਮਿਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ 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 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਮਾਮੂਰੀ ਹਰ ਜਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਗਲ ਢਾਹੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਯੈਸ ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 100% ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ 100% ਕੰਮ ਕਰੇ। ਯਿਸੂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਬਹਾਲੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ 100% ਉਤਰੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸਭੇ ਦਈਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਭੇ ਲਹੂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਭੇ ਰੂਹ ਸਾਮਰਥੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਨ ਜੈਵੰਤ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੈਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ, ਦਿਆਲਗੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆ ਬੇਨਤੀਆਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜੋ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਤਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਚਰਚ ਦਾ ਜੋ ਸੰਚਾਲਨ ਹੈ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਜਲਾਲ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੈ ਮਸੀਹ।